Dear friends, welcome to my YouTube channel, The Classic Corner. Now we continue discussing teaching methodology of English language because we have already discussed some of the multiple choice questions related to this topic. Now also I will discuss some of the questions on teaching English, teaching methodology of English language in detail, wherever necessary. Okay. The first question is historical discontinuity in the study of English in India means. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. It is a term. What is that term? The historical discontinuity in the study of English in India means. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ. What does it mean? There are four options. English should be studied in the old way. English should be studied in the old method. Outdated method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. English should be taught by Western teachers, foreign teachers. Second option. Third option, English should not be studied in India. It should not be studied in India. Third option. Fourth one, English studies should be more practical and Indianized. Concentrate on this term, historical discontinuity. Historical means past. ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್, historical discontinuity. It means this is the correct option. I mean answer. English studies should be more practical and Indianized. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, let us go in detail of this question. Okay, so explanation is given here. The term historical discontinuity means a break from old traditions, or as it is here, outdated methods of studying English in India. There were some outdated methods in learning English or teaching English. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಾಕ ಅಥವಾ ಬೋಧಿಸಾಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದು. That is called historical discontinuity. Historical discontinuity means it is a break from old tradition. Okay, moving away from old tradition of learning English or teaching English. Okay. So English education in India should not blindly continue the old British colonial system. British ಏನ್ ಆಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ, ಆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ we should not blindly follow the
old colonial method, okay, colonial or British colonial system. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ನೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಕಲಿಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So English should be taught, should be learned according to Indian needs, according to Indian social realities, according to Indian social situations, culture. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಂದ ಏನು ನೀಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ earlier English in India was taught mainly, it is not a question, this para is continued from the earlier one. Earlier English in India was taught mainly to memorize grammatical rules or grammar and literary text. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. So people used to follow the grammatical rules. Indian people used to memorize grammar and literary texts. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲ್ಚರ್, ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. It was being treated as superior culture. Okay, British culture was treated as superior. Nam culture inferior anta consider ಆಗ್ತಿತ್ತು. We study these things in post-colonial studies. Okay, in literature. See, Indian situations, Indian realities were completely neglected, were completely ignored. ಅವರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, ಅಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ colonial approach. India should break from this colonial mindset, should move away from this colonial approach. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಂಥದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. The British were being treated as superior. We should discontinue believing this idea. Okay, like this. Then English, the explanation is continued here. English should be Indianized. ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು. ನಾವು ಸಮಾಜೀಕರಣ, ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ
ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ Indians, Indian culture, Indian realities. Okay, so using Indian examples and contexts. While learning or teaching, we should use Indian examples, Indian contexts. ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಂತ. ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ accepting Indian English expressions, we should start using Indian expressions. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯನೈಸ್ಡ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಭಾರತೀಯ ಪದಗಳನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. We should use Indian examples. We should use Indian expressions. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. Indian realities, Indian situations should be exploited in the sense should be used. Okay, like this. ಅದು ಭಾರತೀಕರಣವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. This one. More practical approach. The explanation is continued. First question, historical discontinuity. More practical approach. ಅದನ್ನು ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಕ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿ ಸೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಂತ, ಡೈಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಿವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೀಚಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ, ಹಾಗೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಂತ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನು, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, teaching must focus on communication, teaching must focus on everyday conversation. Okay, so this is called using English for practical purpose. Okay, then this is second question. The historical discontinuity means, the first question, breaking away from the old tradition and adapting the language for practical use. Second question, Indian Education Commission, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಆಯೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಇವು UGC ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ, ಈ ಆಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದವರೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಯು ನೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ 1964-66, constituted in 1964 and it submitted its report in 1966. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, 1964-66. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊಠಾರಿ, ದೌಲತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ DS ಕೊಠಾರಿ. He is from Rajasthan. Okay, so he recommend the use of English as, recommended ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, recommends the use of English. ಏನಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್. It was constituted in 1964 and it submitted its report in 1966. Okay, and it recommends the use of English as, English ಅನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಳಕೆಯನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ? an official language, first option, and a medium of instruction at the lower level, a library language, a language of communication. ಇವು ಯಾವನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? It recommends English, the use of English as an official language. Official language ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಎನ್ official language. Okay, not language of communication, not a library language, not a medium of instruction at the lower level. Next one, I have given explanation here. The Kothari Commission emphasizes the importance of English in India for administration. Administration dalli English anna use ಮಾಡ್ರಿ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್
Okay, emphasized the importance of English in India. ಅದ್ರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಆಯೋಗ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. English should not be moved suddenly because explanation is continued. English should not be moved suddenly because it connected India with global knowledge and higher studies. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು English is being spoken all over the world. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ. ಈ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾವ ಆಯೋಗ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಗೇನ್ ಪಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್, ದ ಪಟಾರಿ ಕಮಿಷನ್ 1964-66. ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಇವುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. Indian Education, I mean University Education Commission, this UGC is carved out of this commission. 1948-49, constituted in 1948, submitted its reports in 1949. Okay. University Education Commission, it is also called Sarvepalli Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Commission, because it was headed by Radhakrishnan. And National Policy of Education 1968, National Integration Commission 1962. Okay, answer is the 3 language formula was first suggested by National Policy of Education, National Policy of Education 1968. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕೇಮ್ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದರ ಮೂಲಕ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ, 3 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಂದಿ ಇನ್ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿದಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲೀರಿ. ಆರ್ ಅನದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅನದರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲೀರಿ. ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇವು 3. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳದಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is called three language formula suggested by National Policy of Education, and it is officially accepted by this National Policy of Education. Okay, then purpose ಏನು, ಯಾಕೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕರೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. Next question. The three language formula was recommended by, ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, okay, this suggested National Policy of Education, suggested and officially accepted by or accepted through this National Policy of Education. National Integration Commission, no. University Education Commission 1948 to 49. This is 1962. It is also called Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Commission. Promoted higher education. Indian Education Commission. This is the answer. Indian Education Commission. Recommended by Indian Education Commission. 1962, 63. 1962-63. Next explanation is here. The Indian Education Commission first recommended the three language formula. Recommend ಮಾಡ್ತಾರೆ. Later a national policy on education officially adopted it. ಅದು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? The Indian Education Commission recommended three language formula. Later it was officially accepted by National Policy of Education or on Education. So, and it implemented it. National Policy on Education implemented three language formula. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay, recommended by Kothari Commission, Indian Education Commission, and adopted and implemented by National Policy of Education. Okay, this is the explanation. Next one. In teaching English, the knowledge of mother tongue is. Now English anna ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. We teach English or we learn English. The knowledge of mother tongue. For example, Kannada. ಏನಂತ ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is a rival. ಅದು ಒಂದು ಎನಿಮಿನ. ಅದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಕ ಕನ್ನಡ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಎನಿಮಿ ಆಗಿ ಇರ್ತಾತೋ, ಅಂದ್ರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ವೋ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೈವಲ್? ಡಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ enemy? Does Kannada, I mean no, rival ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ರೈವಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎನಿಮಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, it will help us to learn English to maximum extent. ಓಕೆ, and hindrance ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದು ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತತೋ, ಅಡೆತಡೆ ಅನ್ನ ಒಡ್ಡತೋ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತೋ ಅನ್ನೋದು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್
ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಾಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಅದರದ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಏಡ್, ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತೀರ, ಸಹಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಏಡ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಾಕ ಅದು ಒಂದು ಏಡ್ ಅದ, ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸಾಕ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತ. ಹಾಗೆ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ acts as a valuable aid, helpful aid, useful aid. Useful agutta. This is the answer. In teaching English, the knowledge of mother tongue is a valuable aid. Next, listening and reading are passive skills. Repeatedly ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. So listening and reading are called passive skills. You know passive and active and passive. Active ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು, passive ಅಂದ್ರೆ passive active ಆಗದೇ ಇರೋದು. Okay, they are also known as, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಂತ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ passive skills ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LSRW, you know it. Listening, speaking, reading, writing, LSRW skills ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇವಕ್ಕ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇದು ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೈಲ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇರ್. ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವೇ ಸ್ವಂತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ, ಇದ್ದಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ is not used. And analyzing skills, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ರಿಸೀವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Listening and reading are passive skills. They are also called as receptive skills. Then speaking and writing are active skills. Active skills, speaking and writing, active skills anta. See, when you speak, you produce language. You are active while speaking, while communicating, while talking. You are active. You are producing language. That is why it is called active language skill. Writing, while writing you produce language. You are using language. You are using your own language. You are producing language. Okay. So adakka you active skills anta. Illi productive skills. These two are also called are active skills anta ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು productive skills. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್? ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್.
ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. These are also known as productive skills. Productive means you produce language. There you understand language. Receptive skills, not passive skills, not analyzing skills. Okay, receptive skills. Listening and reading are receptive skills. Productive skills, speaking and writing. Okay. Reception skill means reception. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸೌಂಡ್. ನೋ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, this is also called passive skill. Reception skill. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದಂತ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬರೆದಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ and written English. Next, the oldest method of teaching English in our country was communicative method, structural method, direct method, translation method. Communicative method ಅಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. CLT ಮೆಥಡ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಇದು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೆನೋಮೆನಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಮೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Structures are very important in learning English. In direct method, you know, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ. ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗಿದೆ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ. ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬೇಗನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತತ ಅನ್ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಯುವುದು. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಭಾಷಾಂತರ ಪದ್ಧತಿ ಅದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಸೂಕ್ತ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಟ್ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾವನು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ಕಲ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಾಕ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಾಕ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಬಟ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಗ್ರಾಮರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆಗ ಮೊದಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಭಾಷಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್. CLT ಅಂತೀವಲ್ಲ,
CLT. So I told you earlier, which is not a principle of communicative language teaching. ಅದು ನೀವು ಅದು ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು, ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ತತ್ವ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಓವರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಓವರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಓವರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್? ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್. ಇಂಥ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿತೀವೋ ಹಾಗೇನೆ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಅವರು, ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, memorization of rules. Next one, a method of teaching tells. Method, ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು? ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತತ್ ನಮ್ಗ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್? ಹೌ ಟು ಟೀಚ್, ವಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್, ವೇರ್ ಟು ಟೀಚ್, ಹೂಮ್ ಟು ಟೀಚ್. ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿರ ನೀವು. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಇವು ಅಂತೂ ಎರಡು ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಾನ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌ ಟು ಟೀಚ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್. ಓಕೆ, then strictly speaking an approach tells us. The approach is different from method. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್, ವಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್, ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಮೆಥಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್. ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Indian Constitution adopted in 1950 had envisaged. It thought in advance. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡತದ. ಎನ್ವಿಸೇಜ್ ಅಂತ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? Indian Constitution adopted in 1950 had envisaged English to continue as the official language. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ? 10 years, 15 years, 20 years, 12 years. The answer is 15 years. For 15 years. Okay. Thought ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. The three language formula had made the study of English. ಈ 3 language formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 language ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ ಅದು. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್. It made English compulsory, not compulsory. Medium of instruction. ಕಲಿರಿ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, compulsory. The 3 language formula had made the study of English compulsory. Next, Gandhiji was not against English, but favored English as medium of instruction. Medium of instruction. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲವ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಏನೋ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಫೇವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪರವಾಗಿ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಯಾವ್ದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂದ್ರ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ.ಕೆ. ಗೋಕಾಕ್ explained that Indian English should follow correct English grammar and usage, but its spirit, imagination, culture, thought must remain Indian. Okay, this idea encouraged Indian writers. This one I have given an explanation. Actually, this is the answer. Who said this? V.K. Gokak said this. Indian English represents the evolution of a distinct standard. This is the statement given by V.K. Gokak. Okay, Vinayak Krishna Gokak. A soul, the body of which is correct English usage, but soul is Indian in color, thought and imagery. This definition of Indian English was given by V.K. Gokak. In explanation is here. V.K. Gokak explained that ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರ, ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ,
Indian English should follow correct English grammar and usage. ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಕಲ್ಚರ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಥಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. This idea encouraged Indian writers to use English in an Indian way rather than simply imitate British English. So most of the Indian writers use English, okay? So in an Indian way. So English is Indianized. Like this. One more statement. Who said, or which of the following said about introducing English in India to produce cheap clerks for their colonial administration, a class of people Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and opinions. Very important statement. Who said this? Sir Bentinck, William Bentinck, Lord Dalhousie, Queen Victoria, Macaulay said this in Minute of Education in 1835. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡು. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಅವ್ರ ಹಾಗೇನೆ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೇನೆ ಇರ್ಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಅವ್ರದನೇ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಾರಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಮೆಕಾಲೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲೀಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇರ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಾರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೆಕಾಲೆ, Babington Macaulay, okay, like this. Official Language Act 1963 provided provision to use English. ಇದು Official Language Act ಅಂತ ಬರ್ತದ ಒಂದು 1963 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದ to use English as an associate official language for an indefinite period, as an associate official language for 10 more years, as the official of the southern states, as the only official language at the union. Answer is this one. As an associate official language for an indefinite period. Indefinite period ವರೆಗೂ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಆಕ್ಟ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ 1963 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದು? It provided provision to use English as an associate official language for how many years? Not particular years, for an indefinite period. Okay, like this. This is the answer. English and Foreign Language University is formerly known as, ಇದು ಈಗ English and Foreign Language University, it is situated in Hyderabad. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು.
ಓಕೆ, CIEFL. ಈಗ ಎಫ್ಲು ಅಂತಾರೆ, EFLU, ಫ್ಲೋ. It is in Hyderabad. It was established in 1958. Okay, started as CIE, Central Institute of English. Started as Central Institute of English 1958, and in ಏನಾಯ್ತು ಇದು CIEFL it was made like this 1972. Then now EFL 2006 or 7, I am not confirmed about this. 2007 I think. Okay, it was, it became as IFLU, English and Foreign Languages University. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. That university is situated in Hyderabad. Russian language, German language, Arabic language, okay, French language, like this. Like this. ಫಾರ್ಮರ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರ CIEFL. ಮೊದಲು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ತರನು ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. We express. Okay, ಹೊರಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಬರೋದು, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. We produce language, understanding spoken and written English. Expression skill means. Okay, these are some of the questions are useful for all teaching recruitments. Okay, GPSTR, PSTR, HSTR, PU, CTET, TET ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.